सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीयां खास खबरों ते। खिडारी दी गोलियां मार के हत्या। पंजाब बोर्ड ने ऐलानिया 12वीं का नतीजा, टॉपर फिर तीनों कुड़ियां। पंजाब का पानी बाहर नहीं जान दिता जाएगा, राजस्थान नूं वाधू पानी देण ते बोले सुखबीर बादल। नवे संसद भवन के उद्घाटन समागम ते विवाद, बाईकाट की तैयारी विच 19 पार्टियां ते 14 दिन लई जुडिशियल हिरासत विच रहणगे साबका कांग्रेसी विधायक किक्की ढिल्लों। ते हुणे ना खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। बाबा बकाला साहिब के नज़दीकी पिंड सठियाला विखे अज सवेरे कुछ हथियारबंद नौजवानों वालों एक खिडारी की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। मिली जानकारी मुताबक वेट लिफ्टर वजों जाने जाते जरनैल सिंह पुत्र अजीत सिंह पिंड सठियाला, जो कि अपने कड़ुके ते बह के अपनी बहक तो तेल कढवाउण लई सरों लैके आ रहा सी तां 4 हथियारबंद व्यक्तियों ने जरनैल सिंह उपर लगातार गोलियां चलाईयां ते फरार हो गए। जरनैल सिंह नूं फौरी तौर पर सिविल हस्पताल बाबा बकाला साहिब विखे दाखिल करवाया गया, जिथे डॉक्टरों ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। उत्थे ही प्रेस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं एसएसपी पुलिस जिला देहाती अमृतसर सरदार सतिंदर सिंह ने दावा किया है कि सठियाला कतलकांड के दोषियों की शनाख्त हो चुकी है ते वह बहुत जल्द पुलिस हिरासत विच होणगे। सठियाले कस्बे दे विच जरनैल सिंह नां दे व्यक्ति का कतल होया। 4 व्यक्तियों ने गोलियां मार के उसको मारिया है और असी FIR रजिस्टर करती है, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और साढ़े हाथ काफ़ी ठोस सबूत क्लू लभे है और ये मुकदमा असी बहुत छेती इन्हू ट्रेस कर लाँगे और मुलजम भी असी अरेस्ट कर लाँगे। पहचान होई कोई उन्होंने बंदे दी? हाँ जी, मैं हाले उन्हें नाम नहीं डिस्कलोज करूँगा जी। मैं वही तुहानू दस रहा कि असी ये मुकदमे नू बहुत चंगे सानू ठोस क्लूज मिले आ ते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हाले चल रही है तो मैं फर्दर इस तो बाद होर कुछ नहीं कहूँगा। कतल के कारणों का कोई मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही सारी हाले चल रही है साडी। पहलों तो ये हुंदा कि जिहड़े बंदे अनपछाते उन्होंने ट्रेस करना ते उहदे सानू काफ़ी कामयाबी मिली है ते असी हुण उन्होंने अरेस्ट करके तो अगे सारी चीज़ां क्लीयर हो जाएंगे। दस्सिया जाता कि इन्हों की कोई पुरानी रंजिश भी चलती पई? मैं हाले जब तक असी उन्होंने अरेस्ट नहीं कर लेंदे जी, मैं तुहानू कुछ उसके बारे दस नहीं सकूँगा। कोई ट्रैप भी घटना तो बाद पुलिस वालों लगाया गया कि बिल्कुल पता लगे कि जिहड़े फरार हुए ने कातल? मैं यही तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस रहा कि साढ़े हाथ बड़े ठोस सबूत लगे आ और करने वाले व्यक्ति भी साढ़े ऑलमोस्ट क्लीयर हो चुके हैं जी और असी हुण इन्हों छेती अरेस्ट करके सारी चीज़ सामने। टोटल कितने राउंड फायर है? टोटल 10 तो 15 राउंड फायर। कि मरने वाले का जो मारे गए कि ये कोई गैंगस्टर नाल संबंध है जी कोई? मैं हाले तो असी पहले इनिशली तो यही चीज़ कर रहे हैं जी कि जिहड़ा विक्टिम आ इन्हों किसने मारिया, क्यों मारिया, असी वही तफ्तीश कर रहे हैं जी। तो बाकी सारिया चीज़ां जो असी फड़ लाँगे तो सारिया चीज़ां असी क्लीयर कर लाँगे। एक सर थ्रू आउट एरिया विच होर इन डिस्ट्रिक्ट पर गल करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ बहुत लगातार ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ 100% ਟ੍ਰੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ FIR ਤੁਸੀਂ ਲੌਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, FIR ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। FIR ਲੌਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। पंजाब बोर्ड वालों अज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिता गया है। इन्हां नतीजों विच सुजान कौर 100% अंक लैके अव्वल रही, जो कि मानसा के निजी स्कूल की विद्यार्थन है। बठिंडे की श्रेया सिंगला 99.60% अंक लैके दूजे नंबर पर रही। लुधियाने की नापरीत कौर ने 99.40% अंक लैके तीजा स्थान हासिल किया। कुल नतीजा 92.47% रहा। 12वीं जमात की प्रीख्या मार्च 2023 विच हुई सी। इस दौरान 3637 विद्यार्थी फेल भी हुए ने। 18,569 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। कुड़ियां दा पास फीसद 95.47 है ते मुंडियां दा पास फीसद 90.14 है। सर नवप्रीत कौर। नवप्रीत जी किहड़े स्कूल च पढ़दे हो? BCM फोकल पॉइंट। BCM। किहड़ी पोजीशन आई है और किहड़ी क्लास दा रिजल्ट?
ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3rd ਆਈ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੋਪਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਹੈ ਨੀਰੂ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੌਫਟਬਾਲ ਐਂਡ ਬੇਸਬਾਲ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਿਆਓ, SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਈ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, 1% ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। 0.5 ਹੋਇਆ ਸਰ। ਆਈ ਝੂਠ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਆ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਰੰਜਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਾਨਸਿਆ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਦਰਜਨ ਸਰਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ अब मैं किते ना मैं सोचता हूं कि पंजाबियों ਨੂੰ पता नहीं की हो गया आप हले समझ ही नहीं रहे कि अपने किहड़े है ते पराए किहड़े है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। दरअसल 28 मई ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ PM ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ करना चाहिए है। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजरमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। दूसरा ये है इनविटेशन कार्ड। इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति, उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे डैश पे भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये संपूर्ण राज्यसभा का अपमान है, उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सबको मिला जुला के बैठ के बात होती तो प्रोटोकॉल में तो हमारे सभापति राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष से ऊपर है, उनकी अवहेलना, राष्ट्रपति की अवहेलना क्यों? जो महिला है, दलित हैं, आदिवासी, यही गुना है उनका। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की दबाव में सारी परंपराओं को, संविधान को कुचल रही है, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया। हम मुख्य विरोधी दल हैं, हम सबसे वार्ता करके, सबसे बातचीत करके सही समय पर सही निर्णय आपको बता दें। हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें, क्योंकि संविधान में भी राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष है, उसका मेन कैरेक्टर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और ये बात बीजेपी नहीं समझती है। और जहां तक ये हरदीप पुरी की है, इससे तो भैया सस्ती आर्ग्यूमेंट मैं नहीं समझ सकता। इंदिरा जी ने और राजीव जी ने जो साइड के ऑफिसेज थे, लाइब्रेरी थी, एनेक्स थी, उनको इनॉग्रेट किया था। क्या हरदीप पुरी जी ये नहीं समझते कि लाइब्रेरी पार्लियामेंट नहीं है, एनेक्स पार्लियामेंट नहीं है, दफ्तर पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट वो कक्ष होते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। अब ये बेचारे ब्यूरोक्रेट आदमी हैं, इम्तिहान देकर जिंदगी चलाई है, ब्यूरोक्रेसी में कमरों में बैठे फाइलें साइन किए, तो शायद इनको पता ही नहीं। इनके हिसाब से पार्लियामेंट उसके दफ्तर होते हैं। जी नहीं, पार्लियामेंट वहां होते हैं जहां चुने हुए प्रतिनिधि देश का भविष्य बनाते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा होती है, और जिन बिल्डिंग में लोकसभा राज्यसभा होती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एनेक्स को, मतलब आप समझ लीजिए ये मेरा घर है और मेरे बाहर के दरवाजे के बाहर अगर कोई दरबान खड़ा है, वो किससे बनता है, ये किससे बनता है, कोई कंपैरिजन है भाई?
मतलब मेरा ये मंत्रियों से है कि आप मोदी की तारीफ में कुछ बोलना चाहते हो यार, कहीं ना कहीं अकल तो लगा लिया करो। अगर आप लाइब्रेरी को और खाना खाने वाली होटल को और अधिकारियों के बैठने के दफ्तर को पार्लियामेंट बोल सकते हो, तो फिर आपकी परिभाषा पार्लियामेंट की क्या है वो आप ही जानो। हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी। मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि राष्ट्रपति की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रपति के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए हमें ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। विपक्ष की एकता का सबसे प्रबल पक्षधर है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हों, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हैं, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। कुंठित, भ्रष्टाचारी, हताश, निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही। भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है। इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 7 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫਰਾਰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ 25-26 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਲਤਾਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਬੁੱਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਦੇ ਫੁਰਦੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੇ ਬਗਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਨਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਕੀ? ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਵਿੱਚ 43 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ BDPO ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ 2022 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ 43 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਤਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 44 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ
ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।